प्यारे विद्यार्थियों, अज असी ऐड़े नाल संबंधित कुछ अखाण करांगे। इस तो पिछलियां जमातां विच असी ऊड़े नाल संबंधित अखाण कीते सन। साडे सिलेबस विच ऊड़े तो लैके हाहे तक दे अखर दे नाल शुरू हुंदे अखाण आउणगे। ते इस तरह असी शुरू करते हाँ ऐड़े नाल संबंधित कुछ अखाण। इन्हां अखाणां दे अर्थ दिते गए हैं ते तुसी इन्हां दे वाक जो हैं खुद बनाने हैं, वाक खुद लिखने हैं अर्थ नूं देख के। पहला है अशरफियां दी लुट ते कोलियां उत्ते मोहर। अशरफियां दी लुट ते कोलियां उत्ते मोहर, इसका अर्थ की है? अशरफियां देखो बहुत कीमती हुंदियां, ठीक है, और जो कोले हुंदे हैं वो अशरफियां दे अगे उन्हां दा रेट जो है उन्हां दा मुल कुछ नहीं हुंदा। ते अशरफियां दी तो लुट पा देनी, मतलब लुटा देनियां, और कोले जो हैं उन्हां नूं संभाल संभाल के रखना, उन्हां ते मोहर ला के रखना। भाव कि घटिया चीज़ां नूं संभाल संभाल के रखना ते वधिया कीमती चीज़ां दी परवाह ना करना। इसका हुण तुसी वाक बनाओगे। की वाक बनाओगे कि मेरी सहेली जो है बहुत वधिया वधिया चीज़ां उस कोल हन, उसनूं पसंद नहीं हन, पर एक निक्का जिहा उस कोल जो है बड़ा ही पुराना खिलौना है, उसनूं वो बड़ा संभाल संभाल के रखदी है ते वो वधिया खिडौणिਆਂ ਦੀ कदी उसने परवाह नहीं की। ये तो उही गल हुई कि अशरफियां दी लुट ते कोलियां उत्ते मोहर। इस तरह तुसी जो हैं वाक बनाने हैं। अगला है अकल दा अन्ना पर गंढ दा पूरा। गंढ दा पूरा होना मतलब कि पैसे दा पूरा होना, पैसे पल्ले होने, ठीक है। अकल दा अन्ना मतलब अकल ते घट है पर गंढ दा पूरा है, मतलब पैसे पूरे। कहना जेड़ा धनाड़ होवे ते नाल ही नाल मूर्ख होवे, अमीर भी होवे ते मूर्ख भी होवे, उस बारे ये अखाण वरत्या जाता है। तो यदा वाक तुसी बनाओगे कि साडे मुहल्ले दे विच श्याम सिंह है, बहुत ही अमीर व्यक्ति है, पर उसके कोल अकल की कमी है। वो मतलब उसका दिमाग जो है घट होने कारण ते वो अपने जो पैसा है वो लुटाउंदा रहिंदा है। तो ये तो उही गल हुई कि अकल दा अन्ना ते गंढ दा पूरा। अगला है अख अड्डी ही रह गई, कज्जल नूं इल लै गई। मतलब कि अखां दे विचों जो कज्जल, कज्जल भाव काजल, जिहड़ा अखां दे विच कज्जल पाया गया सी उसनूं इल लै गई। इल लै गई मतलब कि दिल दियां तंगां आसां विच ही रह गईयां। दिल दियां जो तंगां सन वो आसां विच ही रह गईयां। किसे दे शै मिल जाण दी पक्की आस धार के उन्नू वरत लैन, उन्नू लैन वरतन लई तैयार होना, पर वो अचनचेत हत्थों खुस जानी। भाव कि जब सानू पूरा यकीन हुंदा है कि सानू यह चीज़ मिल ही जाएगी, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड जिहदी असीं कामना करते तो सानू मिल ही जाएगी, तो असीं पूरी उम्मीद दे नाल तैयार होकर बैठे होइए ते वो चीज़ सानू ना मिले बाई चांस, तो फिर उदों ये अखाण वरते जाता है कि अख अड्डी ही रह गई, कज्जल नूं इल लै गई। भाव जवाक बनावांगे कि मेरी भूआ जी घर आने सन ते उन्होंने मेरे वास्ते बहुत वधिया जिहा गिफ्ट लैके आना सी, पर किसी कारण वो नहीं आ सके ते मैनू जो है मेरा गिफ्ट लैन का जो चाह सी विचे ही रह गया। ये तो वो गल रह गई हो गई कि अख अड्डी ही रह गई, कज्जल नूं इल लै गई। भाव कि जो साडी मनपसंद चीज़ सानू मिलनी होवे पर वो किसी कारण सानू ना मिले। नैक्सट है अखीं डिठा भावे ना कुछड़ बहे निलज। भाव कि जिसनों कोई वेखना भी ना चाहता होवे पर वो जड़ा ढीठ इन्ना होवे कि दूसरे दे नेड़े लग लग के बवे ते उसनू प्यार करे। तो इस वास्ते तुसी की वाक बनाओगे कि साडी क्लास दे विच जो श्याम सिंह है वो एवें ही हर एक दे नेड़े लगता रहिंदा है,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇ ਨਾ ਕੁਛੜ ਬਏ ਨਿਲੱਜ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਗ ਖਾਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੱਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤਾ ਬੰਤਾ ਜੋ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਅੱਗ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਿਆਰ ਹੀ ਹੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਉੱਪਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੈਨ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਡ ਖਾਏ ਸੋ ਡੱਡ ਖਾਏ, ਵੰਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਡ ਖਾਏ ਸੋ ਡੱਡ ਖਾਏ, ਵੰਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਵਾਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਰਨਾ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਹਰਨ ਭਾਵ ਹਿਰਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਅੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹਰਨਾ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਰਨਾ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਹ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਡਾਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਭੌਂਕ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਠਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੋਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀਲਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ
ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡ ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਅੰਨੀ ਅੰਨਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੀ ਅੰਨਾ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਹੁਟੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਜਾਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਹੁਟੀ ਆਈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਨੀ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਉਪਜੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾ। ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ੈ ਵਰਗੀ ਪਰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਂਡੇ ਹੋਰ ਘਰ ਕੌੜਕੜ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾਦੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਹੋਰ ਘਰ ਤੇ ਕੌੜਕੜ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਚਾੜਨੇ ਰਹੀ ਨਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਈ ਨਾ ਨੱਕ ਚਾੜਨੇ ਰਹੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਕੋਝੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोई ना कोई और नुक्स कोई ना कोई कमी कढ़दी है। ये तो उही गल होगी कि आप किसे जई ना नक चाढ़नो रही ना। नैक्सट है आप कुचज्जी वेड़े नू दोष, भाव कि आप कुछ करन जोगी नहीं होवे ते कहना कि किसे संद चंगा नहीं है या थां चंगी नहीं है। भाव कि जो सानू कोई चीज़ आप नहीं आती पर असी उस बदले कह देंगे हाँ कि ये जो साधन हैं साधन जो है चंगे नहीं हैं, उस समय ये अखान वरत्या जाता है। आप कुचज्जी वेड़े नू दोष, कहने उसनू मतलब पढ़ाई ते आप करन दा उसदा मन नहीं करता तो कह देंदी है या कह दिंदा है कि साडे घर दे विच बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होने कारण मैं पढ़ नहीं सकिया, तो या मेरे घर में जगह की कमी है या कोई भी बहाना लगा के उसने जो है काम पूरा नहीं किया या पढ़िया नहीं, तो उस समय अखान वरते जाता है कि आप कुचज्जी वेड़े नू दोष। क्योंकि जो काम करने वाला हुंदा है किसी भी कंडीशन दे विच अपना काम अपनी पढ़ाई पूरी कर ही लेंदा है, तो जिसने बहाने लगाने हुंदे हन तो वो कई तरह के बहाने जो हैं लगा लेंदा है। अगला है आप ना जोगी गुआंढ बुलावे, मतलब होरना नू सहायता दे लारे लाउणा पर होना अपना काम करन जोगे भी ना, मतलब कि दूजिਆਂ नू कह देना भी हाँ भी मैं तेरा काम कर दूंगा, ये तेरा काम मैं बड़ा सौखा कर दूँ, पर अपने कोलों आपदे जोगा भी वो काम ना होना, तो उस समय ये अखान वरत्या जाता है। आप ना जोगी गुआंढ बुलावे, मतलब अपने जोगा तो बंदा आप नहीं आ तो गुआंढियों नू भी लारे लगा रहा है कि मैं अपना जो है काम तुहाडा करवा देवांगा, तो उस समय अखान वरत्या जाता है। इसका वाक बनाओगे कि मेरी सहेली अपना काम तो पूरा नहीं करती, तो जदों मैं कई दिन बाद स्कूल गई तो वो मैनू कह रही सी कि मैं तेरा काम भी करवा देवांगी। ये तो उही गल होई कि आप ना जोगी गुआंढ बुलावे। अगला है आप ना वंजे सौरे होरी, आप ना वंजे सौरे होरी मत्ती दे, मतलब आप कुछ ना करना पर होरना नू उपदेश देना कि इंज करो ते उंज करो। इस अखान दा वाक तुसी की बनाओगे कि श्याम सिंह ने अपने बच्चों नू ते पढ़ाया नहीं ते पर लोकां नू उपदेश दिंदा फिरदा है कि अपने लोग के सानू अपने बच्चों नू स्कूलों विच जरूर भेजना चाहिदा है। ये तो यही गल हुई आप ना वंजे सौरे होरी मत्ती दे, मतलब होरां नू मत्ता दे रही है पर आप असी वो कोई काम कीता नहीं। इस तरह ये सी ऐड़े नाल संबंधित अखान करन लगे तो असी जिन्ने मर्जी अखान जो हैं कर लिए उन्ने भी थोड़े हैं, पर फिलहाल तुसी जिन्ने मैं अखान करवा दिते हैं इन्हां सारे अखानां नू अपने रजिस्टर दे विच नोट करना है तो वापस असाइनमेंट के तौर पर इसनू भेजना है। तो इन्हां दे अर्थ जो हैं जरूर समझते हैं, एक बार चंगी तरह ध्यान दे नाल अर्थ समझो और वाक जो है अपने वालों तुसी कोई भी बना के लिख सकते हो रिलेटेड टू अखान। ध्यान नाल समझोगे तो ही इन्हां दी तुहानू समझ आएगी। धन्यवाद।